मैं कृष्ण गार्ग 24 पंजाब न्यूज़ चैनल तो जिथे अज असीं मिलांगे सूबा कार्यकारिणी मैंबर बीजेपी के श्री सरजीव जिंदल जी नूं जो मैंबर उत्तरी रेलवे के हुण मैंबर चुने गए ने जिथे कि लोगों के उन्होंने घरां विच ताता लगे हुए हैं बधाइयां देण वालियां दे ते मुबारकां देण वालियां दे क्योंकि जिथे कि संगरूर जिले में एक बहुत बड़े माण की गल है कि पंजाब दे विच्चों जिथे श्री सरजीवन जिंदल जी नूं रेलवे का मैंबर लाया गया उत्थे बहुत बड़ी गल है। आओ उन्हां नाल गल करिए। सर तुहाडा स्वागत है जी। पहलां तां धन्यवाद जी। सारे नालों पहलां तो मैं न्यूज़ 24 पंजाब का धन्यवाद करदा। मेरे नाल कृष्ण गर्ग जी बैठे हैं तो जो पब्लिक की आवाज़ है अज लोगों तक पहुँचाने वास्ते साडे वीर अज इंटरव्यू लैन लिए आए हैं। मैं धन्यवाद करदा एक बार फिर। एक सर असीं साडे चैनल वालों तुहानूं पहलां तां मुबारकां दिंदे क्योंकि तुहानूं उत्तरी रेलवे का मैंबर बनाया गया जो कि बहुत बड़ी मान की गल है। धन्यवाद जी बहुत बहुत। सर चलो असी बधाइयां दे नाल नाल तुहानूं किन्नी क खुशी महसूस हुई तुहानूं उत्तरी रेलवे का मैंबर बनाया गया किड्डी बड़ी मान की गल है। देखो अज भारतीय जनता पार्टी दा असी पिछले यानी कि 1980 दे विच पार्टी का केडर बने हैं। उस तो ही असी देखिया भी केडर बेस्ड पार्टी है भी इत्थे जो वर्कर मेहनत नाल काम करदा तां उसनूं उहदा मुੱਲ मिलदा है। जे अज कहा जाए भी मैनू उत्तरी रेलवे बोर्ड का मैंबर बनाया है तो ये जो चीज़ मिली मैनू घर बैठे मिली। मेरा जो भी पार्टी दे विच काम करन दा मैनू यानी कि इनाम वजों दिता गया। मैं उस लिए मेरे समुचे जिहड़े वर्कर मेरे भरा ते मेरी समुची लीडरशिप साडे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, साडे रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी का, साडे पंजाब के प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी का ते संगठन मंत्री माननीय श्री दिनेश जी का, सारिਆਂ ਦਾ मैं दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ कि एक ਨਿਮਾਣੇ जे वर्कर ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ मैं ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। सर असी देख रहे हैं भी जिवें पहलां तां आर्डीनैंस के मुद्दे की गल करते हैं। चलो मुबारकां दे नाल नाल तुसीं कहोगे गल कित्थे तो किधर चली गई। जिहड़ा आर्डीनैंस के मुद्दे ते किसानां वल्लों काफ़ी दिनों तो महीने तो तकरीबन रौला चल रहा है। 15 तरीक तो तकरीबन रोज़ मार्च भी कड्ढे जा रहे हैं, केंद्र सरकार के पुतले भी फूके जा रहे हैं तो उन्होंने वालों तरह तरह के नारेबाजियां भी की तकरीबन पंजाब तो लैके दिल्ली तक पूरा जोर लाया जा रहा है। उस बारे थोड़ा किवें कहना गा? देखो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमेशा किसान हितैषी है। उन्होंने जदों 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार बनी तो उन्हों इको ही प्रण सी भी जो लाइन का अखीरला व्यक्ति है मैं उसनों बेनीफिट शुरू करने हैं ना कि अगले बंदे नूं बेनीफिट शुरू करने हैं। तुसी देखो चाहे जन धन योजना थी, चाहे अपना छोटे BPL परिवारों नूं किसी तरह के होर बेनीफिट सी जां किसानां नूं 6000 रुपया उन्होंने अकाउंट में सीधा पाउणा ਜਾਂ MSP ਦੇ ਰੇਟ देखो गर्ग साहब भी किन्ने यानी कि सारे नालों वध NDA की सरकार वेले ਵਧੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ भी कांग्रेसी सरकार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सीगे जिन्ने MSP यानी कि मोदी साहब ने ਵਧਾਏ हैं मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं कांग्रेसी UPA सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि देश दे विच किसी भी तरह का कोई उन्होंने मुद्दा पेंडिंग नहीं छड्डिया जिहड़े भारत नूं साडे देश नूं यानी कि घुण वांगू खा रहे सी। हुण गल तुसीं पुछी मेरे तो अज जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस अज राज सभा दे विच पास होए हैं इस दे विच जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है जां आम आदमी पार्टी है पंजाब दे विच ये सब सियासत करन लगे हुए हैं। इन्हां दे जिहड़े जिला प्रधान ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ सरपंच पंच BDPO ईवन कि जी सरकारी मशीनरी है वो सारी गलत प्रचार करन लगी हुई है। क्योंकि मोदी जी का एक ही कहना है भी मैं 2022 तक ਜਿਹੜੇ किसानों की आय नूं दुगना करना है एक प्रण लैता है। उस प्रण लैके चले हैं। ये मेरे ख्याल दे विच ਜਿਹੜੇ साडे किसान वीर है इन्हां नूं हौली हौली इस गल का यानी कि समझ आ जाएगी। हुण आउण वाले 2 महीनों तक साडा पैडी का सीजन शुरू होना है। तुसीं ये देखियो भी उत्थे पता लग जाऊगा भी MSP का ते केंद्र सरकार परचेज कर रही है या नहीं कर रही। ये तो सिर्फ एक ड्रामा है,
ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ 22 ਤੱਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਗਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਜੀਵਨ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਟਰੀ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਵੀ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਈਵਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 50-55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਲਮਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਝੂਠ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 1800 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਕੀ ਵਿਕੀ 600 ਰੁਪਏ, 700 ਰੁਪਏ, 800 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1200 ਰੁਪਏ, ਲਾਸਟ 1200 ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ MSP ਮੱਕੀ ਦੀ MSP ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 1800 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 700-800 900 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਘੱਟ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਰੇਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 3.5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ VOTING ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੋਚਣਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਦੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ 11.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰਿਕ ਵਰਗ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ, BDO ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, TV 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 6,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਨਾ MSP ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ MSP ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ MSP ਜੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਧਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 52 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 53 ਸਾਲ ਇਹ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲਮਕਾਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ SC ਵਰਗ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਤਾਂ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ BJP ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਦੇਊਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ, ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਵੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MSP ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ MSP ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਜੀਵਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ 84 ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ 1947 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ।